Okay, so good morning everyone. Yesterday we have seen with the group theory. Okay, so group theory definition, and we have seen one small example. Correct. So yesterday we have seen with the definition of group and small example. Clear? Yes. Next, today we'll see the another two what we can say definition, that is finite and infinite groups. Okay, so ನಿನ್ನೆ groups in definition ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಜಿ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ 1 2 3 4 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋತಿರ್ಲ ಅದ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ finite group. I done finite group and infinite group. Finite group and infinite group. With heading finite group and infinite group, write down a group G is said to be finite. A group G is said to be finite. A group G is said to be finite if the number of elements if the number of elements in the set G is countable. I am repeating it once again. Okay, I am repeating. A group G is said to be finite. A group G is said to be finite if the number of elements in the set G is finite. A group G is said to be finite if the number of elements in the set G is countable. Okay, once again I am repeating. A group G is said to be finite if the number of elements in the set G is countable. Okay, comma, otherwise it is said to be infinite group. Completed writing the definition of finite and infinite group? Please raise your hands. Completed writing definition of finite and infinite group? Okay, fine. Lower your hands. So next definition is order of group. Okay, so the next definition is order of group. So order of group ಅಂತಂದ್ರೆ, if for example ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ G equal to 1, 2, 3, 4 ಅಂತ. Okay, so ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನು G equal to 1, 2, 3, 4 ಅಂತ. ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ. So order of group is denoted by O. Okay, so O of G equal to 4. Okay, so order ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಒಳಗೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so order or size of the group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So and it is denoted by O of G. Okay, order is denoted by O of G. So ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, for example G equal to 1, 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ, so order of G equal to ಏನಂತ 2. So ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ? 2. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so
write down the definition. Write down the definition. Write heading as order of group. Heading in ಹಾಕ್ತೀರಿ order of group ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. Order of group ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. Okay. So the definition ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊರಿ. The number of elements in a finite group. The number of elements in a finite group. The number of elements in a finite group is said to be. The number of elements in a finite group is said to be order of the group G. Order of the group G. I am repeating it once again. The number of elements in a finite group. The number of elements in a finite group is said to be order of group G. Is said to be order of group G. Order of group G, and is denoted by O of G, and is denoted by O of G. Is the word, and is denoted by O of G. Written? So everyone written? Please reply, everyone written? Definition of order of group. Okay. Okay, lower your hands. Okay, so next we have is abelian group. If you remember the yesterday's class, okay, ನಿನ್ನೆ class remember ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ abelian group means in the name of Niels Henry Abel. Okay, he is the mathematician who has invented the definition of the group. Okay, on the name of abelian we have called as abelian group ante. Okay, so ಅವ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ದ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ in a group G, if we take A and B elements belongs to G, okay, A and B belongs to G, then if we satisfy A star B equal to B star A, that is commutative law. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು satisfy ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನವ ಅಬೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀಲ್ಸ್ ಹೆನ್ರಿ ಅಬೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಒಳಗ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ A, B ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗ ನಾವು A ಸ್ಟಾರ್ B ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಸ್ಟಾರ್ A ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ, ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಬೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ 4 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಿನ್ನೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ? which one? Closure law. Okay, ಆಮೇಲೆ associative law. Next one is identity law, and next one is inverse law. Okay, so you ನಾಲ್ಕು satisfy ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ನಿನ್ನೆ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು satisfy ಮಾಡಬೇಕು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ satisfy ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಟೋಟಲಿ ಅಬೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್.
ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಬೇಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೇಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನಾಗ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಬೇಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಲೋಷರ್ ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿವ್ ಲಾನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ clear everyone cleared about the abelian group principle please reply everyone cleared about the abelian group principle simple ಅದು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಏನು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬೇಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೇಲಿಯನ್ ಅವನ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬೇಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ put heading as abelian group principle okay put heading as abelian group principle okay write on the definition in a group G in a group G A comma B belongs to G A comma B belongs to G are elements of group G are elements of group G then A star B equal to B star A then A star B equal to B star A is called abelian group principle or commutative law or commutative group clear so write down this one write down fast we'll solve one example here question exam la heng keltanante one example adana solve ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ written everyone written please reply everyone written okay write on the next question question ಬರ್ಕೋರಿ example 1 ಅಥವಾ question number 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ prove that question number 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ exam ನ ಹೆಂಗ್ questions ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ prove that the set Z capital ಬರೀಬೇಕಾ just a second question ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋರಿ first one prove that the set Z everyone here please raise your hands network problem everyone here okay so write on the question okay lower your hands write on the question
prove that the set Z of integers is an abelian group with respect to the usual okay. Right on the question. The question is prove that the set Z of integer is an abelian group with respect to the usual addition as the binary operator. So this is your question. So we have to solve this. First question ಬರ್ಕೋರಿ solve ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. SFT ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತದ. ನಾ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತದ. ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತದ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ತಗೋ ನಾ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Clear? Okay. Write on the question. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ question. Prove that the set Z of integers is an abelian group with respect to the usual addition as the binary operator. Is the usual addition as the binary operator. Then question ಬರ್ಕೋರಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಖಾಲಿ ಅದೇನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಧವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ okay. So return the question. Everyone return the question. Question ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Okay. So see here. In question ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ prove that the set Z of an integer. So Z ಅಂತ ಒಂದು set ತಗೊಂಡಾನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಇಂಟಿಜರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ ಸೊ set Z ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಂಡಾನ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ is an abelian group ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು using the binary addition as a binary operator. So set Z ತಗೊಂಡು Z equal to one set ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ G ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ G ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ Z ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನಾಗ ನಾವು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಅಡಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಬೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅಬೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ ನಾವು ಅಬೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ಸೊ 5 ಲಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ, ಓಕೆ,
associative law, identity law, inverse law and commutative law. So abelian group principle ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. So ನಾವು ಐದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ commutative law. So first proof G ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. let G be the set of integers. Okay, let G be the set of integers ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. G ಅಂತ ತಗೊಂಡು set of integers ಅಂತಲೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ Z ಕೊಟ್ಟನ ನೀವು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ Z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Z ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ ಬರೀ G ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ G ನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ G ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. G be the set of integer ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ Z ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನಿಲ್ಲ, Z ಅಂತಲೂ ತಗೋಬಹುದು. ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ Z ಅಂತಲೂ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. G ತಗೋತಿದ್ರು ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ Z ತಗೋತಿದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, G ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ G be the set of integers ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ನಾವು G ಒಳಗಿಂದ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಾಗ let A, B be two elements belongs to G. Okay, let A, B be two elements belongs to G. So ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ A plus B belongs to ಏನಾಗ್ತದೆ? G ನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು A, B ತಗೋತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು A equal to 1, B equal to 2 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ A plus B ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 plus 2 equal to 3 ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಜರೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನ? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ G be a set of integer ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋರಿ. 1 to 100 ತಗೋರಿ, 1 to 1000 ತಗೋರಿ, 1 to 10,000 ತಗೋರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಗೋರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ತಗೋರಿ, ಅಷ್ಟು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಇಂಟಿಜರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಜರೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? A, B be the two elements from the group G ಅಂತ ತಗೊಂಡು A plus B ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? G ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? let A, B be two elements of G, then A plus B belongs to G is also an integer. Clear? Is also an integer. Next, B and the associative law. Okay, same associative law na same hanga. So in ತಗೋತೀರಿ let A, B, C belongs to G ತಗೋತೀರಿ. Okay, let A, B, C belongs to G ತಗೋತೀರಿ. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? A star B, sorry, plus ಹೇಳಾಗಲ್ಲ. So A plus ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? A plus B plus C equal to A plus B plus C. So again it is an integer belongs to G. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ A equal to 1 ತಗೋರಿ, B equal to 2 ತಗೋರಿ, C equal to 3 ತಗೋರಿ. Okay, so A equal to 1, B equal to 2, C equal to 3 ತಗೋರಿ. So 1 plus 2 plus 3 ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ 1 plus 2 plus 3 ಮಾಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಹಂಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? 2 plus 3 is 5, 5 plus 1 is 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು? 6 ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಜರೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? A plus B plus C equal to B plus A plus B plus C belongs to G ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ third law is your identity law. Okay, identity law. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ?
ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ರೆ 0 ತಗೋಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ 1 ತಗೋಬೇಕಂತ ನೆನಪದ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ರೆ 0 ತಗೋಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ 1 ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಲೈಕ್ E, okay, so like E be and, let E equal to 0 be an identity element for binary addition mention ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈನರಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೋತೀವಿ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನದ ನಿಮ್ಗೆ a ಪ್ಲಸ್ e ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರಬೇಕು, a ಬರಬೇಕು. ಸೊ a ಏನ್ ಬೇಕಾದ ತಗೋರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು g. ಓಕೆ, so 1 is again an integer, so hence we have proved identity law. Okay, so identity law ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, 0 ತಗೊಂಡ್ವಿ. Okay, so next fourth one is inverse law ತಗೋತೀವಿ. Okay, so inverse law ಏನಿರ್ತದೆ, let a be the element from G. Okay, so b equal to ಏನಾಗ್ತದೆ, a inverse ಆಗ್ತದೆ. so b equal to minus a. Okay, so b equal to ಏನಾಗ್ತದೆ, a inverse ಆಗ್ತದೆ. so a ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ b ಏನಾಗ್ತದೆ, a minus a ಆಗ್ತದೆ. so ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರದ್ದು, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, a plus b equal to b plus a equal to ಏನ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, e ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ a b ಅಂದ್ರೆ ಏನದ, minus a plus a equal to ಏನ್ ಬರಾಕತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ, 0 ಬರಾಕತ್ತದ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, 0 ತಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, a ತಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, minus a ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, b equal to minus a ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ a minus a plus a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರಾಕತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ, 0 ಬರಾಕತ್ತದ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ತಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ hence we have proved inverse law. Okay, so last one is commutative law. So commutative law ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದೆ, a, b belongs to g ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅದ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಟಿಜರೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, b plus a belongs to g. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ a equal to 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 plus 2 equal to 2 plus 1. so 3 equal to 3. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ belongs to g ಬರ್ತದೆ. hence we have proved it is a commutative law. so hence totally ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, hence all the laws are proved. so the given set G, that is the given set G is an abelian group ಅಂತ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಬೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, set is an integer ಅಂತ ಅನ್ನತಾನ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, G be the set of integers ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ a plus b, a, b g ನಾಗಿನ್ ತಗೊಂಡಿರಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟಿಜರ್, ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಜರೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಇದನ್ನು 3 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಇಂಟಿಜರೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗೂ 0 ತಗೊಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ e equal to 0 ತಗೊಂಡಿರಿ, a equal to 1 ತಗೊಂಡಿರಿ, 1 plus 0 plus 1 equal to ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬಂತು. ಸೊ we have proved identity law. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, a ತಗೊಂಡಿರಿ, b equal to minus a ಆಗ್ತದೆ, because b equal to a inverse. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ hence we have proved inverse law. so last one is commutative law. a, b belongs to g ಅಂದ್ರೆ a, b ಏನದ, ಇಂಟಿಜರ್ ಅದ. ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ನ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟಿಜರೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ hence we have proved it is an abelian group. Cleared everyone? Please reply. First, cleared everyone?
ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಕೋದ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತೋ ಇಲ್ಲೋ everyone I want reply from everyone last persons reverse law once again okay so reverse ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಈಸಿ ಇದೆ a equal to ಏನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ a equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿ ಸೊ ಎದ್ರಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ a belongs to g ತಗೊಂಡಿನಿ okay so inverse law ಅಂದ್ರೆ ಏನದ b equal to a minus ಅದ okay so a minus ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ b equal to a inverse ಅದ so a inverse ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ b equal to minus a ಆಗ್ತದೆ okay so ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ a b ಅಂದ್ರೆ ಏನದ minus a b ಅಂದ್ರೆ minus a plus a so a plus a minus a cancel minus a plus a cancel so ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ 0 ಬರ್ತದೆ so 0 ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ so hence we have to do the inverse law clear Akash clear Akash brother okay so I hope everyone cleared this question this is the question how you will get in the examination ನಿಮಗೆ examination ನಾಗ ಈ question ಕೇಳ್ತಾನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು for 5 marks I hope everyone cleared with this ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ less than 1 minute ಅಂತ ತೋರ್ಸಾತದ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಡಿ and one more thing is please submit your assignments only Krishna submitted his assignment ನಿನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ what about others